إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافينا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرعائب ويحسن الخواتم ويستصل الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وعقلا وعذبا وفهما كاملا. ربي تمم بالخير والسعادة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ദശവാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയായി. ഹാഫിൾ സഈദ് ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സംഗമത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ അഭിവന്ദനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹാഫിദ് മുഈനുദ്ദീൻ സാഹിബ് സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അമാമക്കും ഫളീലത്തു ഷെയ്ഖ് അൽ അമീനുൽ ആം അൽ ഹാഫിദ് മുഈനുദ്ദീൻ യുൽഖി കലിമാതിഹി തർഹീബിയ്യ ഫൽയതഫളൽ മഷ്കൂറ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفعنا بالقرآن ووعدنا على قراءته بالجنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الذكر والعرفان. أما بعد، أيها الضيوف الكرام والزعيم الروحي للأمة المسلمة ورئيس رابطة المسلمين الشيخ السيد هيدر علي شهاب، وباني هذا الحرم الإسلامي واليد الممدودة نحو الخير سعادة سعيد بن راشد علي هميل المزروعي ومرافقه سعادة محمد بن راشد بن محوش المزروعي، والشيخ الجامعة العلامة الأمين العام لجمعية علماء كيرلا الهند سعادة آل كتي مسليار حفظه الله ورعاه. أيها الضيوف الكرام، فالحين أنا على قمة الفرح والسرور، خاصة في حضرة سعادة سعيد بن راشد علي هميل المزروعي باني هذا المركز الإسلامي دار الفلاح، وخير مثال لأب شفيق حيث ادخر لولده الفقيد سيف المزروعي، طيب الله ثراه وأسكنه في فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكان لي صديقا حميما فقدته في ريعان شبابه، ولكنني استدركته بمعاونة أبيه في هذا الصرح الإسلامي الذي نحن في فنائه. فيا أبانا الحنون، ابشر بحياة ولدك وسلامة مولودك، فهذا الذي تراه أمامك
حسادك ووديعتك لولدك المحبوب حفاظ كلام الله وعلماء دين الله، وسوف ترونهم عند ربهم يختصمون ويزدحمون لكم ولولدكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الحضار الكرام، نحن في احتفال المؤتمر السنوي العاشر لمركز دار الفلاح الإسلامي الذي بنى بأيد بيضاء كما عرفتم، وتجري بتبرعات المتبرعين في الله مثلكم. ونحن الآن في حاجة ماسة إلى بعض ترميمات وتزويدات ببعض تسهيلات خاصة. نحن ننتظر دفعة جديدة إلى كلية تحفيظ القرآن الكريم، ودفعة إلى كلية العلوم والآداب الإسلامية الوافي، وليس لنا عدة كافية لاستقبالهم، ونرجو منكم المساعدة والمعاونة، والله سبحانه وتعالى يجازيكم خير الجزاء في الدارين. ولا أريد عليكم إطالة كلامي، وهناك كثير من العلماء والأمراء ينتظرون، والعظماء أيضا ينتظرون لكي يتحدثون ويلقون محاضراتكم وكلامهم، وأقوم بمسؤوليتي في هذا الحفل المباركة، وهي أن أرحب بكم جميعا إلى هذا المؤتمر الكبير. فأولا أرحب باسمي ونيابة عن جمعية أو اللجنة العليا للمركز دار الفلاح الإسلامي والعاملين والطلاب، ونيابة عنكم جميعا أرحب الزعيم الروحي للأمة المسلمة في ولاية كيرلا، رئيس رابطة اتحاد المسلمين الشيخ السيد حيدر علي شهاب حفظه الله ورعاه، ترحيبا حارا. وكذلك الأستاذ العلامة الأمين العام لجمعية علماء كيرلا سعادة ألي كوتي مسليار حفظه الله ورعاه، أرحب به نيابة عنكم وعن اللجنة العليا للمركز دار الفلاح الإسلامي. وأرحب أيضا سعادة سعيد بن راشد بن هميل المزروعي حفظه الله ورعاه، باني هذا المركز ومؤسس دار الفلاح الإسلامي، وأيضا مرافقه السيد محمد بن راشد بن محوش المزروعي حفظه الله ورعاه. وكذلك أرحب رئيس المنسى والدي الحنون، وأرحب أيضا الأستاذ العلامة أميم محي الدين مسليار من علماء كيرلا، وأيضا الأستاذ كنياني مسليار من جمعية علماء كيرلا
وأيضا نرحب السيد كنيكو تنغل وكذلك الأستاذ محي الدين مسليار الأمين العام لمركز دار الحكم الإسلامي في مقاطعة ملبرم، والأستاذ CP محمد CP أبو بكر دارمي من البدر للحج والعمرة، وأرحب بالأستاذ الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر منكم ولا أريد عليكم إطالة كلامي، أرحب بكم جميعا وأنتقل فورا إلى لغتنا الحبيبة اللغة المربارية إن شاء الله. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ എന്ന ഈ മഹത്തായ മണിസൗദത്തിൻ്റെ ദശവാർഷിക സനദ് ദാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഔദാര്യമാണ്. ആറ്റൂരെന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വരാനും അതിൻ്റെ ഒരു ദശവാർഷികം ആഘോഷിക്കുവാനും
നമുക്ക് അവസരം തന്ന സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ സംരംഭമായ തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ നിന്നും 55 നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന 55 ഹാഫിദുകൾക്കാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മീയനായ അമരക്കാരൻ സയ്യിദ് അഷേഖ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഈ മക്കൾക്ക് സനദ് ഇവിടെ നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമായ മതബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള വളാഞ്ചേരി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഫി കോഴ്സാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 2 സംരംഭങ്ങളാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാളിതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം 2006 ജൂലൈ മാസം 14-ാം തീയതിയാണ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ 10 വർഷം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പദ്ധതികൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് കൂടി ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാഫിയുടെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് കൂടി ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന് വളരെയധികം പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അടുത്ത ബാച്ചിനെ ഇവിടെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി 10ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലും ഉപരിയായി നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെയും വാഫികളെയും ഉലമാക്കളെയും ഈ സമുദായത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഈ സ്ഥാപനം വളരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന്
ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക്, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എൻ്റെ ഉപ്പ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മീയനായ അമരക്കാരൻ സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളവർകളാണ്. മഹാനവർകളെ ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സനദുദ്ദാന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അഭിവന്ദ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖുൽ ജാമിഅ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്താമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഷെയ്ഖുന SMK തങ്ങളവർകളെ ആദരപൂർവം മഹാനവർകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഇവിടെ എത്തിയ വന്യരായ സയ്യിദ് റാഷിദ് അലി ഹുമൈൽ മസ്റൂയി അവർകളെയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ബിൻ മഹോഷ് മസ്റൂയി അവർകളെയും ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വന്യരായ ഷെയ്ഖുന MM ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വന്യനായ ഷെയ്ഖുന കുഞ്ഞാണി ഉസ്താദ് അവർകളെ വളരെ ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പുത്തനഴി മൊയ്തീൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളെ, അദ്ദേഹം ദാറുൽ ഹിക്കം ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ഈ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ MP കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളവറുകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറഫ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വന്യരായ KS ഹംസ സാഹിബ് അവറുകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ബഷീർ ഫൈറി ദേശമംഗലം അവർകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ CP അബൂബക്കർ ഉസ്താദ്
നമ്മുടെ ആറ്റൂർ മഹലിൻ്റെ മുൻ ഖത്തീബ് കൂടിയായ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ നിന്ന ഉസ്താദ് അവർകളെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെ ആറ്റൂരിൻ്റെ അഭിവന്യനായ മഹലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് KM മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർകളെ ആദരപൂർവം ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ PV മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദാറുൽ ഹിദായ എടപ്പാൾ അവർകളെ ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുവന്യനായ എൻ്റെ ഉസ്താദ്മാർ വേദിയിലുണ്ട്. വന്യരായ ഷെയ്ഖുന അൽ ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് ഹുസൈൻ മൗലവി, പ്രിൻസിപ്പൽ റംലി ഓർഫനേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദ് ഹാഫിദ് നാസർ മൗലവി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഷർഫുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ ഹാജി കല്ലാട്ടയിൽ അടക്കമുള്ള നമ്മളുടെ അനസ്ക, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ അലി ഫൈസി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദനായ ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ മഹലിൻ്റെ ഖത്തീബ് കൂടിയായ ഒരു എല്ലാ മുഴുവൻ സമയ സേവകനായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വന്യരായ മഹലിൻ്റെ ഖത്തീബ് മൂളൂർ ഉസ്താദ് അവർകളെ, ഹംസ ഉസ്താദ് അൻവരി അവർകളെ ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷംസുക്ക, ബഹുമാന്യനായ അമീർക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഫാദി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ ഹാജി, വന്യരായ അസീസ് ഹാജി അടക്കമുള്ള, അലി ഹാജി തൂത അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ കരീം സാഹിബ്, എല്ലാവരെയും പേര് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയല്ല വിട്ട് പോകുന്നതിൽ ബഷീർക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മഹലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യുവാവിനെ പോലെ ദേശമംഗലത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്ന ബഹുമാന്യനായ മമ്മിക്ക. ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട്. മഹബൂബക്ക, അതുപോലെ തന്നെ യൂനുസ്ക്ക, അതുപോലെ തന്നെ വന്യരായ സൈനുദ്ദീൻ പത്രിപ്പാല, എല്ലാവരെയും ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖുന അവർകളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആളുകളാണ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി, ഈ മഹത്തായ ഖുർആൻ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മക്കളുടെ സനദ് സ്വീകരിക്കൽ ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളടക്കമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഞാനിവിടെ കാണുന്നു. ബഹുവന്യനായ നമ്മുടെ MPTയുടെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, കോതമംഗലത്ത് നിന്നടക്കമുള്ള, മൂവാറ്റുപുഴ, ആലപ്പുഴ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാ
ആദരവോടുകൂടിയും ഞാൻ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഗതം സംഘം ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാഞ്ചന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഊണും ഉറക്കവും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ സയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നു മുതൽ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി ഒപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദ്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും, വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെയും, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്താൻ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന, ഇത്ര മനോഹരമാക്കി ഈ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ സമ്മേളനം ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയ എൻ്റെ സഹോദരൻ ഷംസു CKM ടീം അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും, ആരെയും പേര് എടുത്ത് പറയാത്തതിൽ വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, എല്ലാവരെയും സത്താർക്ക് അടക്കമുള്ള ഇവിടെ നടന്ന മഹത്തായ ഈ പരിപാടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്ഷണവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും, എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച, നമുക്ക് സ്ഥലം തരാനൊക്കെ സഹായിച്ച, നമ്മളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ബഹുവന്യരായ ബാപ്പുക്കാക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഖജാൻജിയായി പ്രവർത്തിച്ച വന്യരായ മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നഗരിയുടെ പേര് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് അസയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തയ്യബല്ലാഹു സറാഹു അസ്കനഹു ഫി ഫിർദൗസിൽ അഅ്ലാ മഅൻ നബിയ്യീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീന വഹസ്ന ഉലൈക റഫീഖ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജയെ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഹംസ ഹാജി, മമ്മി ഹാജി അവരുടെ അടക്കം ഖബറുകളെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ.
എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ ദശവാർഷിക സന്നദ്ധാന മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ആറ്റൂർ അബു ഹാജി അവർകൾ ഈ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. റئيس مركز دار الفلاح الإسلامي يلقي أمامكم محاضرته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. പ്രിയമുള്ള സന്നിഹിതരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്ദരായ നേതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങളവരുടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വളരെയധികം നീണ്ട മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാകുന്ന അറബി പ്രതിനിധികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിപാടി അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അമലാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ സുഖമില്ലാത്തതിനോട് കൂടെ സുദീർഘമായ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അബൂദാബിയിൽ ഔക്കാഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായി ശമ്പളം കിട്ടിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം തോന്നി. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഔക്കാഫിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ്, ജോലി കിട്ടൽ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ ആ സ്ഥിതിയിൽ കൂടുതൽ ഖുർആനിൻ്റെ മനഃപ്പാഠമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതി, ഈ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി മുഷാവറ ചെയ്തത് മഹാനായ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവരുള്ളതായിരുന്നു. അള്ളാഹു തആല
ആ മഹാനവറുകളുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖസന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാരണം അറബികളായിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അവിടുന്ന് കല്ലിടൽ, അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കൽ തങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിക്കോളാം, ഞാനത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹം മൂപ്പർക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവറുകളാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ 2ഓളം വരുന്ന കുണ്ടുള്ള പാടത്തിൽ കല്ലിടൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുനവ്വർ അലി തങ്ങൾ ഈ കല്ല് പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളോട് പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ പിലറിലേക്ക് തങ്ങൾ കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ഇന്നും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ നടക്കില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്ഥാപനത്തെ നാൾക്ക് നാൾ വളർത്തി വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദീനിയായ പഠനങ്ങൾ കിതാബോധിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും കൂടി വാർത്തെടുക്കണമെന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നല്ല ഒരവസ്ഥയിലുള്ള നല്ല നിലയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി വളർന്നു കാണാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്നും മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളവരുടെ പരിപൂർണമായ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ആ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തറക്കല്ലിട്ടുള്ളത്. അബ്ദുൽ അദീമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇന്ന് വരെ ഒരു മുടക്കമില്ലാതെ റബ്ബിൻ്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ നല്ല നിലയിലായിക്കൊണ്ട് 90ഓളം വരുന്ന ഹാഫിളുകളെ വാർത്തെടുവാനും വാഫി കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങുവാനും തൗഫീഖ് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ കൂടിയ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ നല്ല നിലയിലായിക്കൊണ്ട് ദിനം പ്രതി വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാണാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപടി ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല. അവരൊക്കെ ഖബറിൽ കഴിയുകയാണ്. റബ്ബ് ഈ പരിപാടികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സവാബിനെ അവരുടെ പരലോകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ അവൻ്റെ ദീനിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റിരിക്കുകയാണ്. ആരാധനയെ സൂക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽന ദിക്റ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനെ ഞാനാണ് ഇറക്കിയത്. ഖുർആനിനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിലെത്ത ഒന്ന്. അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ കാര്യമായ നിലക്ക് സാമ്പത്തികമായ നിലക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അതിന് പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊണ്ട് പിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള യാതൊരുവിധ പരിപാടികളും ഒരു റിസീവറിനെ വരെ ഇന്ന് വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. റബ്ബിൻ്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ അവൻ്റെ ഖുർആനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഖുർആനിൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ക്ഷമിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പൊട്ടത്തം ചെയ്തു പോയതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അബുഹാജി സംസാരിക്കാനിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും യോജിച്ചല്ല, ഓർമ്മയില്ലാതെ വന്നു പോയതാണ്. ക്ഷമിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാണക്കാട് തറവാടിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അബുഹാജിക്ക് കാണുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയത് പാണക്കാട്ടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ്. പാണക്കാട്ടെ കുടുംബത്തോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു പരിപാടിയും ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കുകയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അബ്ദുൽ അദീം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള നല്ല എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തആല ശിഫയാക്കി തീർമാറാവട്ടെ. ഇനി വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം, ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും, വിദേശത്തെ അബൂദാബിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല അള്ളാഹു അമാറഹും അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാവട്ടെ. നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സിനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലായിക്കൊണ്ട് ദീർഘായുസ്സ് അള്ളാഹു തരികയും നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തനം ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ മുടക്കക്കൂടാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം, സഹായിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവിധ സഹായ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. വന്നതായ ഞങ്ങളവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് ഒരുപടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ വലിയ കാര്യമായൊരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളവർക്ക് ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടുകൂടിയുന്ന ആ മഹാ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു തആല മഹാന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള തൗഫീഖിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ മഹാനവറുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തൂത്ത് ശരീരത്തിന് ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ സഹായിച്ച ഇനിയെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല ഇരുവീട്ടിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. رئيس رابطة المسلمين ورئيس هذه الأمة المسلمة الهندية السيد حيدر علي شهاب حفظه الله ورعاه يلقي كلماته الافتتاحية الوجيزة فليتفضل مشكورا. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സംഗമത്തിൽ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അഭിവന്ദനായ മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ അമരക്കാരൻ അസ്സയ്യിദ് അഷ്ശൈഖ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ വളരെ വിനയപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ سيد راشد المسروي ومحمد راشد المسروي باني هذا المركز تقبل الله. ബഹുവന്ദനായ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാണി മുസ്ലിയാർ, ബഷീർ ഫൈസി, മറ്റ് അബുഹാജി, മൈനുദ്ദീൻ, ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേജിലും വേദിയിലുമെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷരായ ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സാദാത്തുക്കളെ, ഈ ദാറുൽ ഫല ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ സംഘാടകരെ, ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഉസ്താദുമാരെ, ഈ വർഷം സനദ് വാങ്ങുന്ന ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ്റെ ഹാഫിളുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ വാഫി കോഴ്സിൻ്റെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റ് നാട്ടുകാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എൻ്റെ അഭിവാദ്യം. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ധാരാളം വിശിഷ്ട അതിഥികളും അതേപോലെ തന്നെ സാദാത്തുക്കളുമെല്ലാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും അധികമൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഇന്ന് സനദ് വാങ്ങുന്ന ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ്റെ ഹാഫിളുകൾ, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു, നിങ്ങളെ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് ആ വാക്യം തന്നെ ഖുർആൻ്റെയും
അത് പഠിക്കുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാം തന്നെ മഹത്വമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വഅല്ലമ ആദമൽ അസ്മാ കുല്ലഹ. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പറ്റിയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നാമങ്ങളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം അള്ളാഹു ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ പ്രവാചകരും ആദ്യ മനുഷ്യരും. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹവും ശേഷിയും ആ വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിയിലൂടെ എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എത്ര തന്നെ അറിവ് ആ സഞ്ചിയിലേക്ക് പകർന്നാലും അത് ഒരിക്കലും തന്നെ മതിയാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിയെ മൂർച്ച കൂട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അത് ഒരിക്കലും തന്നെ ദുരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അവൻ്റെ ബുദ്ധി മൂർച്ചയുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ആ ബുദ്ധിക്ക് വികാസമുണ്ടായിത്തീരുന്നു. അറിവുള്ള ആളുകളായിത്തീരുന്നു. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇഖ്റ വറബ്ബുക്കൽ അക്രമുല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. നിങ്ങൾ വായിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു ആദ്യമായി ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അറിവ് സമ്പാദനത്തിന് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഖുർആൻ വളരെയധികം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിവില്ലെങ്കിൽ നാം പൂജ്യമായിത്തീരും, നാം ഒന്നുമല്ലാത്ത ആളുകളായിത്തീരും. അറിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്നത്തെ ഈ IT യുഗത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്തതിനെ പറ്റി എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടെ എനിക്ക് ഹാഫിദാകണേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ പല കുട്ടികളുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടുകളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹാഫിദായ ആളുകളെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മോചിതത്താണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് കീഴപിടിക്കാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാർക്കും തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളിച്ച വെല്ലുവിളി അല്പം പോലും മായാതെ മങ്ങാതെ അതേപോലെ നിലനിൽക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരായത്തിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കാതെ ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ അന്ത്യനാൾ വരെ തന്നെ അതിവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീഅത്തിനെയും ഖുർആനെയും ഒരിക്കലും തന്നെ ഇവിടെ മാറ്റിത്തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീഅത്തിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ സമൂഹത്തെ, ഈ മറ്റ് സമുദായത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഒരുപോലെ അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് വഅതസിമൂ ബിഹബിലില്ലാഹി ജമീഅ വലാ തഫറഖൂ, നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പുറക്ക് പാടില്ല, ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല. ഭിന്നിച്ചാൽ ആ പട്ടിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ശവത്തെപ്പോലെ ഭിന്നമായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വാഫികളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് വളർന്നു വരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ആ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് വാഫി കോളേജിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഉറുദുവും മറ്റ് ഭാഷകളും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തെ, അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആനെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിനെ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മെ ഇന്ന് പരം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാം തന്നെ പ്രതികരിക്കുവാൻ കരുത്തുറ്റ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ വാഫി കോഴ്സുകൾ സമ്പാദിച്ച വാഫികളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ആ വാഫികൾ ധാരാളമായി ഇന്ന് പല മേഖലയിലും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്സാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഇതാ സിൻഫാനി ഉമ്മിൻ ഉമ്മത്തി ഇതാ സലഹ സലഹന്നാസ് കുല്ലുഹും വൈദാ ഫസദ ഫസദന്നാസ് കുല്ലുഹും. രണ്ട് വിഭാഗം എന്നിലുണ്ട്. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളുമാണ്. അവർ പിഴച്ചാൽ സമൂഹം ആകമാനം പിഴക്കും, നന്നായാൽ സമൂഹം ഒട്ടാകെ നന്നായിത്തീരുമെന്നുള്ള വാക്യം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നേരായ വഴിയിലേക്കും സൽപാന്താവതിയിലേക്കും തന്നെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് വളരെയധികം ചിലവുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ലൈബ്രറി വേണം, അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വലിയ ചിലവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിന് കഴിവുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ സഹായിക്കണം. ഇതിന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ജോലിയും മറ്റു കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ആളുകളും രോഗികളാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയും രോഗത്തെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മർഹമത്തും മഅഫിറത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന വലാ തജഅൽനാ മിൻ അഹ്ലിൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ ഇശ്ഫി അംറാദനാ യാ ശാഫിയൽ അംറാദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വാക്കും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദാറുൽ ഫലാഹ് ദശവാർഷിക സനദ്ദാന മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ചടങ്ങായ സനദ്ദാനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ ആധികാരിക പരമോന്നത പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിവന്ദ്യനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ ഹാഫിളീങ്ങളായി ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സനദ് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അത് നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുവന്ദ്യരായ തങ്ങളവറുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അൽ ഹാഫിദ് നൗഫൽ ഇബ്നു യൂസഫ്. പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോരുത്തർ വരിയായി വന്ന് സനദ് സ്വീകരിക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു. അൽ ഹാഫിദ് ഫളലുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു മുഹമ്മദ്, അൽ ഹാഫിദ് ഫൈസൽ ഇബ്നു അബ്ദുർ റസാഖ്, അൽ ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ഇബ്നു അംർ, അൽ ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഇബ്നു മമ്മി, അൽ ഹാഫിദ് മുജ്തബ ഹുസൈൻ ഇബ്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അൽ ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇബ്നു അബൂബക്കർ, അൽ ഹാഫിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇബ്നു മുഹമ്മദ്, അൽ ഹാഫിദ് മുജീബുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു മുഹമ്മദ് ബഷീർ. الحافظ محمد صادق بن صديق, الحافظ محمد فيصل بن ممي, الحافظ مجتبى حسين بن أبو بكر, الحافظ محمد فيصل بن ممي, الحافظ مجتبى حسين بن أبو بكر, الحافظ محمد مصطفى بن أبو بكر,
الحافظ شهاب الدين بن محمد، الحافظ مجيب الرحمن بن محمد بشير، الحافظ محمد صادق بن صديق، الحافظ نجيب بن حمزة، الحافظ مشرف بن عبد الرقيب، الحافظ محمد سليم بن سيد علوي، الحافظ فيصل بن يوسف، الحافظ حبيب مالك بن عبد السلام، الحافظ محمد أنيس بن مصطفى، الحافظ محمد راشد بن عبد الله، الحافظ عمر الفاروق بن أبي بكر باقوي، الحافظ محمد هاشم بن يوسف، الحافظ محمد عبد الصمد بن بشير، الحافظ عاشق بن سليمان، الحافظ كني محمد بن رشيد، الحافظ أفصل بن حبيب، الحافظ عبد الصمد بن عبد الكلام، الحافظ محمد مصطفى بن محمد قدي، الحافظ صلاح الدين أيوب بن أشرف علي، الحافظ محمد جويس بن عبد الجبار، الحافظ محمد شكيب بن عبد الرشيد، الحافظ محمد هاشر بن حمزة، الحافظ مسرور بن أيوب، الحافظ حجاز بن كني محمد، الحافظ أكبر علي بن رشيد، الحافظ حيدر علي بن موسى، الحافظ محمد أمر بن محمد، الحافظ منبر بن عبد اللطيف مولوي، الحافظ محمد ياسين بن أشرف، الحافظ محمد مرشد بن منصور، الحافظ أجمل ناصر بن ناصر، الحافظ محمد طلحة بن عبد الرزاق القاسمي، الحافظ محمد إسماعيل بن شمس الدين، الحافظ بن شاد بن بشير، الحافظ أنصار ناصر بن ناصر، الحافظ سهل بن عبد السليم، الحافظ شناد بن عبد الناصر، الحافظ
عمر مختار ابن عبد العزيز الحافظ أخيرا الحافظ سعيد بن معين الدين أمين الآن لمركزنا مركز دار الفلاح الإسلامي. قولوا التكبير. حاليا أمامكم رئيس جمعية العلماء لعموم كيرلا، رئيس وشيخ الجامعة آلكوتي مسليار حفظه الله ورعاه، يلقي أمامكم محاضراته وكلماته الوجيزة، فليتفضل مشكورا. അതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഹാഫിളീങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അഭിനന്ദനായ ഉസ്താദ് ഹാഫിൾ ഷിഹാബ് അബ്ദുള്ള റഹ്മാനി അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം, വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഉപഹാരം മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൾ ഉസ്താദിനെയും വളരെ വിനയപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ദാറുൽ ഫലാഹ് സ്റ്റാഫ് അധ്യാപകരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൾ ഉസ്താദിനെ തങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുകയാണ്. നൽകാൻ തങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാഫിൾ ഉസ്താദിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. വാഫി വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ വാഫി ബുള്ളറ്റിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി തങ്ങളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്താർ ഒന്നാങ്കൽ സാഹിബിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വാഫി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള ഉപഹാരം അഭിവന്ദനായ അബു ഹാജി ഉസ്താദ് അവർ നൽകുകയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളെയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാജിയെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനുള്ള ഉപഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാജി അവർ നൽകുകയാണ്. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ വളരെ വിനയ പുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സഈദ് റാഷിദ് അലി ഹുമൈല അൽ മസ്റൂഇ എന്നിവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപഹാരം നൽകുന്നു. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഈദ് റാഷിദ് അലി അൽ മസ്റൂഇ ഫലിയതഫദ്ദൽ. والشيخ حيدر علي شهاب حفظه الله يهدي هذه الإحداث. وأيضا محمد راشد محبش المزروعي يستقبل هذا الإحداث فليتفضل مشكورا.
അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അഭിവന്ദനായ ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവറുകൾ സനദ്ദാന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയാണ്.